اسلام کو ماہ رجب کا چاند بہت بہت مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، مبارک ماہ رجب آ گیا ہے۔ یہ مبارک ماہ رجب تمام مسلمانوں پر بہت بابرکت ہو۔ اس دن جو شخص یہ تسبیح پڑھے گا وہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو مالا مال کرے گا، اور یہ موقع جو آج ہمیں ملا ہے 1 سال کے بعد پھر ملے گا، اور اس شخص کے گھر کا مال و اسباب پورے سال ختم نہیں ہوگا۔ جو یہ عمل کرے اسے اس کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو ایک خاص قسم کی تسبیح بتاؤں گا جو آپ کو پڑھنی ہے۔ اگر سب کر لیں تو بہترین ہے، ورنہ پورے گھر میں سے ایک شخص یہ عمل ایک بار ضرور کرے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پورے خاندان کو مالا مال فرما دیتا ہے، اور اس شخص کی اولاد کو پھر کسی کی محتاجی نہیں رہتی، کیونکہ ماہ رجب وہ مبارک مہینہ ہے جس کا لوگ سارا سال انتظار کرتے ہیں۔ میں بھی اس مہینے کا انتظار کر رہا تھا۔ دیکھیں، ماہ رجب کی پہلی تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، چوتھی تاریخ کو جنگ صفین ہوئی، اور اس کی 27ویں کو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زیارت کا شرف بخشا۔ تو یہ ایک بابرکت مہینہ ہے جس کا ہر گھڑی اور ہر لمحہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جو کوئی اس کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، فوراً تمام دوسرے کام چھوڑ کر پہلے یہ عمل کرے۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو حضور نبی اکرم امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اول پڑھنا چاہیے۔ یہ آپ کے عمل کا آغاز ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کو یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، اس سال مجھے مالدار کر دے، یعنی اگلے رجب کے آنے سے پہلے ہی مجھے اپنے غیب کے خزانے سے پہلے مال و دولت عطا فرما، اور مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے پھر آپ کو پورے سال رزق کی کوئی تنگی نہیں ہوگی، رزق کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر کو ایسے ایسے ذرائع سے رزق پہنچائے گا کہ آپ کو کوئی شک و شبہ تک نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یہ مہینہ عظمت والا بھی ہے، حرمت والا بھی ہے، برکت والا بھی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بھی ہے، اور اس مہینے میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت بھی فرماتا ہے، اور اسی مہینے کے اندر اور بھی کئی ہستیوں کی ولادت ہوئی، یعنی اسی مہینے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بھی ولادت ہوئی۔ اس کی عظمت قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے۔ رجب عظمت کا مہینہ بھی ہے، نیک اعمال کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے جب ہم اس میں کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمیں دگنا ثواب اور اجر ملتا ہے۔ تو پھر ہم اس مہینے کی برکتوں سے محروم کیوں ہیں؟ ہم تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ ہم دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام جب آپ نے کفار و ظالموں کے لشکر کے ہلاک ہونے کے لیے اللہ سے دعا کی تو کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے۔ آپ روزے سے بھی تھے۔ کشتی 6 مہینے اسی طرح چلتی رہی۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھیوں کو بھی محفوظ رکھا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائیں۔ پھر وہ کوہ جودی پر پہنچ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی طرح محفوظ رکھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر بندے پر اپنی نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے پر رحم فرماتا ہے۔ جو کوئی اس مہینے میں یہ تسبیح پڑھے، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا، آپ کو عمل کا آغاز اس نیت کے الفاظ سے کرنا ہے جو میں نے بتائے ہیں، درود پاک پڑھ کر۔ پھر اس کے بعد آپ کو 7 کے حساب سے 7 بار پڑھنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ 7ویں نمبر پر ہے۔ درود پاک بھی 7 بار پڑھا جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو قرآن پاک کی پہلی سورت، جسے سورۃ الفاتحہ شریف کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ دیکھیں، ماہ رجب کے چاند سے متعلق تقریباً تمام وظائف ہیں، ان میں سے یہ سورت سب سے ممتاز ہے، کیونکہ قرآن پاک کی یہ سورت آغاز کو کہتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کو ایک نیا آغاز بھی دے گی، کیونکہ یہ ان مہینوں میں سے ہے جو حرم ہے۔ آپ درود پاک 7 بار پڑھیں۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस दुरूद पाक के पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि ये दुरूद पाक इस महीने से मुताल्लिक़ है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिअराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सलाम दिया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब दिया। इसीलिए इसके दो हिस्से हैं। मैंने भी कहा लोगों को समझाओ ताकि उन पर इस दुरूद की फजीलत वाज़े हो। देखें, जब फजीलत मालूम होती है तो बंदे की रग़बत भी बढ़ती है, फिर बंदे की मोहब्बत भी बढ़ती है, फिर बंदे को खुद अंदाज़ा होता है कि इस दुरूद में कितनी फजीलत और अज़मत है। इसी तरह आपको ये दुरूद उस तरतीब से पढ़ना है जो मैंने बताई है, जितनी बार पढ़ना है। देखें, जब कोई इबादतगार नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके नामाए आमाल में हज और उम्रे का सवाब लिख देता है, यानी उसे ऐसा ही सवाब मिलता है जैसे उसने हज और उम्रा अदा किया हो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअ सूरतल फातिहति अलल वज्हिल लज़ी अमरतु बिह फ़कअन्नमा हज्ज वअतमर। सूरतुल फातिहा पढ़ो, ये ख़ज़ाना अर्श के नीचे से नाजिल हुआ है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूरतुल फातिहति शिफ़ाउम मिन कुल्लि दा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा क़रअतहा अला विसादतिका क़ब्ल अन तनाम फ़ही हिर्ज़ुल लक। और उसके अलावा उसके हज़ारों फ़ायदे हैं। अब मैं इन फ़ज़ाइल में नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपको इस तरतीब से सूरतुल मुबारका पढ़नी है। दुरूद पाक पढ़ें, फिर आपको सूरतुल फातिहा पढ़नी है, फिर वो तस्बीह जो मैं आखिर में बताऊँगा आपको आखिर में पढ़नी है। इसे 70 बार पढ़ने के बाद फिर आपको अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। फिर जो भी दुआ मांगोगे आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होगी। वो काम कर लो जिसकी आपने इब्तिदा में नीयत की थी। आपकी क्या नीयत थी? अल्लाह मुझे इस साल के अंदर माला माल कर दे। अल्लाह तुम्हारा ख़ज़ाना देखे। अल्लाह के ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं है। हमारी मांग में कमी हो सकती है, लेकिन उसकी अतियात में कोई कमी नहीं है। उसके ख़ज़ाने हर वक्त खुले रहते हैं। वो हर वक्त अपने बंदों को देता रहता है। जब भी कोई बंदा उसकी बारगाह में सवाल लेकर आता है, ये सूरत 2 बार नाजिल हुई, एक बार मक्का में और एक बार मदीना में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक रात मैं अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने की एक गली से गुजर रहा था। अचानक एक घर से आवाज़ आई। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु तहज्जुद की नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ रहे थे। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और सूरतुल फातिहा की तिलावत सुनने लगे। जब सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरतुल फातिहा की तिलावत मुकम्मल की तो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा उन्ज़िलत मिस्लुहा फ़ित तौरात वला फ़िल इंजील वला फ़िज़ ज़बूर वला फ़िल फ़ुरक़ान। ये वो सूरत है जिसे आपको पढ़ना है, फिर इंशाअल्लाह आपको इतना मालो दौलत मिलेगा कि आप जैसा कोई ना हो। क्योंकि बहुत से लोग ये सूरत पढ़ते हैं, बहुत से आमाल इसके साथ किए जाते हैं और वज़ाइफ़ अदा किए जाते हैं। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम खुद भी ये सूरत पढ़ते थे और इसकी तिलावत करते थे और इसे पढ़ने के बाद नमाज भी अदा करते थे। और इसकी फजीलत की वजह से ये बीमारियों के लिए शिफा है और रोज़ियों के लिए। इसका मतलब है कि ये उनके लिए बरकत का ज़रिया है और ये कारोबार में तरक्की और बुलंदी के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है। सो अब आपको क्या करना है, ये सूरत सिर्फ 3 बार उस तरतीब से पढ़नी है जो मैंने पेश की है, यानी दुरूद पाक पढ़ें। फिर आपको पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इस तरतीब से आपको ये सूरत बार बार पढ़नी है। फिर इसी तरह इस सूरत को पढ़ने के बाद अब आपको कुरान पाक की एक बहुत ही बाबरकत सूरत पढ़नी है, जिसका जिक्र आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम के सामने इसकी सलामती पेश की तो सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने इस बाबरकत सूरत की फ़ज़ीयत सुनकर हैरत का इजहार किया। वो हैरान थे कि इस बाबरकत सूरत में ऐसी फ़जीलतें हैं, इस बाबरकत सूरत की ऐसी अहमियत है। जैसे कि ये बाबरकत महीना है, ये बाबरकत सूरतें पढ़नी हैं और फिर आखिर में वो ख़ास तस्बीह जो मैं बताने जा रहा हूँ यकीनी है। मैं खुद इस अमल पर यकीन रखता हूँ
میں خود اس عمل کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سب کو یہ عمل ایک بار ضرور کرنا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے۔ ٹیسٹ کی شرط یہ ہے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ ایسا ہے، پھر معاملہ طے ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ اس شخص نے کرنا ہے جس کی تقدیر بدلنے والی ہو، یا جو اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہو، جو اللہ کے خزانوں سے اپنے لیے روزی حاصل کرنا چاہتا ہو۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، فی الجنت نہر یقال لہ رجب ماؤہ ابید من اللبن واحلی من العسل من صام من شہر رجب یوما سقاہ اللہ من ذلک النہر۔ وہ پانی پلائے گا، اور جنت میں ایک محل ہے جس میں ماہ رب کے روزے دار جائیں گے۔ اس لیے اس مہینے میں اہم واقعات بھی پیش آئے ہیں، میں ان میں نہیں جاؤں گا، میں صرف آپ کو عمل دکھانے کے لیے اگلی سورت بتانا چاہتا ہوں۔ اب یہ 4 آیتوں والی سورت جسے سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی، اسی طرح ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہمیں یہ بابرکت سورت پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہر درد، تکلیف، غم اور پریشانی کے لیے دعا ہے۔ یقین کرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے پورے وجود پر پھیر لیں تاکہ آپ کے معاملات میں، آپ کے کام میں، کاروبار میں، دیگر پریشانیوں میں جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ ساری رکاوٹیں دور ہونی چاہیے۔ دیکھیں اس مہینے میں وہ جنگ ہوئی جسے غزوہ جات العسرہ یعنی جنگ تبوک کہتے ہیں، جو رجب ہی میں ہوئی، جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال، یہاں تک کہ اپنے کپڑے بھی اتار کر اللہ کی راہ میں حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اسی وجہ سے اس لشکر عثمان نے اپنی گرہ پیش کی تھی اور جنت کی سند حاصل کی تھی۔ تو دوستو، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں چوتھے خلیفہ نبی کے داماد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ 13ویں رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی طرح حبشہ کے مسلمان بادشاہ نجاشی کا اسی مہینے میں انتقال ہوا۔ پھر دمشق کی فتح کی تاریخ یعنی 14 ہجری بھی ماہ رجب میں ہی واقع ہوئی۔ خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما جو دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، شکست کھا گئے، ان کی صلح کی درخواست قبول کر لی گئی۔ سو اس میں عظیم واقعات ہوئے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے بھی ماہ رجب میں ہی بیت المقدس فتح کیا تھا، انہیں مسجد اقصیٰ میں سجدہ شکر ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ سو یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے کہ اس میں فتح ہی فتح ہے۔ دیکھیں اب اس میں جو تمام جنگیں ہوئیں، جنگ تبوک اور حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کی یروشلم کی فتح، اس میں جو تمام واقعات ہوئے وہ سب اس میں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کو 9 فتحیں عطا فرمائیں۔ سو یہ فتحی کا مہینہ ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے خالق کی فطرت سلیمہ کی اطاعت کرے اور اس کے احکامات بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، لیکن ہم سارا دن اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ پھر بھی وہ اتنا غفور و رحیم ہے کہ ہماری خطاؤں اور نافرمانیوں کو معاف کرتے ہوئے ہم پر اپنی رحمت و کرم کی بارش کرتا رہتا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ میرا رب ہے۔ سو آپ نے محبت کی یہ سورت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اگر آپ کو یہ سورت 3 بار پڑھنی ہے تو آپ 3 بار پڑھیں گے۔ اسے ایسا سمجھیں گویا اللہ تعالیٰ آپ کو پورے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب دے رہا ہے۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جس میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں، اور پھر ایک حدیث قدسی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ سورت ایسی ہے کہ جس نے اسے ایک بار پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب دے گا۔ آپ کے نامہ اعمال میں 300 شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر اس میں 300 نہیں ہے کیونکہ ہر عبادت کا ثواب دگنا کیا جاتا ہے۔ پھر آپ کو 600 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اسی طرح 3 قرآن کی تلاوت کے بدلے آپ کو 6 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 1 قرآن کے بدلے آپ کو 2 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے اس کی فضیلت، یہ ہیں اس کی برکتیں۔ تو پھر بھی اگر کوئی اس مہینے کی ان برکتوں سے محروم رہتا ہے تو یہ اس کی اپنی تقدیر ہے۔ ہم آپ کو سب کچھ سمجھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر عبادت کا ثواب دیا ہے۔ بندے پر ہمیشہ فضل و کرم کی بارش ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ وہ مہینے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔
اب मैं आपको कुरान पाक की उस आयत की तरफ लेकर जा रहा हूं जिसके ज़रिए अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत फरमाता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़रअ हाज़िहिल आयतल मुबारकता हफ़िज़हुल्लाहु यौमहु व लैलतहु व इन क़रअहा सबाहन हुफ़िज़ हत्तल मसाई व इन क़रअहा मसाअन हुफ़िज़ हत्तस सबाही व इन क़रअहा आना हफ़िज़हुल्लाहु सनतन कामिलतन। अल्लाह ताला हर बंदे और हर मोमिन बंदे की हिफाजत फरमा रहा है, लेकिन इसके साथ आपको बड़ी बरकतें हासिल होंगी। इसलिए कहो, इन महीनों में अल्लाह ताला हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह फरमाते हैं, रजबु शहरुत तरकी व शाबानु शहरुल इबादती व रमदानु शहरुल मुअजिज़ती। सो जो मुसीबतों को ना छोड़े, इबादात से ना वाबस्ता हो और मोजिज़ात का इंतज़ार ना करे, वो झूठा इंसान है। आपने मजीद फरमाया, रजबु शहरुज़ ज़रई व शाबानु शहरुज़ सक़ी व रमदानु शहरुल हसादी। हर शख्स जो बोएगा और काटेगा अपने आमाल का सवाब पाएगा। जो अपनी फसलें ज़ाया करेगा वो कटाई के दिन परेशान होगा, अपनी ख्वाहिश के खिलाफ और बुरे अंजाम को देखेगा। इसलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सी बरकतें हैं। मैंने अभी इस बाबरकत आयत के बारे में मुख्तसरन बताना शुरू किया है। आपको ये बाबरकत आयत 3 बार पढ़नी है। ये बाबरकत आयत इतनी बाबरकत है और इतनी उम्दा है कि जो शख्स इसे पढ़ता है उसके फजलो करम का अंदाज़ा नहीं कर सकता। ये एक ऐसी सूरत है जिसमें इतनी बरकतें, फ़वाइद और रहमतें हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने पहली 2 सूरतें पढ़ी हैं, आपने उनके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा था। सो इस बाबरकत आयत के शुरू में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ दुरूद पाक भी पढ़ें। देखें, मैं आपको वीडियो में मुख्तसर तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको इसे मुकम्मल देखना है, समझना है और इस पर अमल करना है। और वैसे हमारे पास चांद रात पर एक खुसूसी दुआ भी है। जो अपना नाम इस दुआ में शामिल कराना चाहता है, सिर्फ दुरूद पाक 10 बार पढ़कर अपना नाम कमेंट में लिख दे। अगर वो अपना मकसद भी नाम के साथ लिखना चाहे तो ज़रूर लिखे। मैं आपको सूरतों के फ़ज़ाइल बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि कुरान पाक की हर सूरत बाफ़ज़ीलत है, हर सूरत बाबरकत है, हर सूरत की अपनी रहमत और अपनी क़ुव्वत व तासीर है। इसलिए हमें इन बरकतों से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अब जो कोई ये हदीस कुदसी पढ़े, बहुत वाज़ेह तौर पर जो कोई हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये बाबरकत आयत पढ़े, अल्लाह ताला उसे फ़ौत होते ही जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इसका मतलब है कि उसे जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा कोई चीज़ रुकावट नहीं बनेगी। अगर वो इसी हाल में फ़ौत हुआ तो अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबुल मुंज़िर, क्या तुझे मालूम है कि किताबुल्लाह की कौन सी आयत सबसे अजीम है? मैंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे नज़दीक किताबुल्लाह की कौन सी आयत सबसे अजीम है? मैंने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतुल कुर्सी सबसे ज़्यादा बाबरकत है। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने पर रखा और फरमाया, ली यहनिकल इल्मु अबल मुंज़िर, यानी ये ऐसी बाबरकत सूरत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये सुनकर खुश हुए कि आपको भी इस सूरत की, इस बाबरकत आयत का इल्म है। सो आपको इसे 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, यानी हर बार पढ़ते वक्त आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़ेंगे। इसीलिए हर सूरत के बाद एक आखिरी सूरत है और उसके बाद मैंने आपको तस्बीह बतानी शुरू की है। ये सूरत हर बच्चे के लिए है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सो ये बाबरकत सूरत, जिसे हम सूरतुल कौसर भी कहते हैं, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सो आपको ये सूरत पढ़नी है। इसके बाद आपको सिर्फ 3 बार पढ़ना है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने रोज़ी भी रखी है और दुश्मनों से हिफाजत भी। एक बंदा जिसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उसे बहुत तंग कर रहे हैं, बार बार मुश्किलात का सामना हो रहा है, बार बार किसी किस्म की तकलीफ़ या परेशानी का सामना हो रहा है, तो इस बंदे को ये अमल इस तरतीब से करना चाहिए। देखें, जिन्नात, शैतान और चोरी करने वाले जिन्नात, ये भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी एक हदीस कुदसी है। फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
من قرأ آیت الکرسی دبر کلی صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت۔ وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کی سنت پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے، بندے کو جنت کے قریب کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس واقعے میں اب آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو ایک موقع کے بارے میں بتاؤں گا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی مال چوری کرتا تھا اور چوری کرتا تھا، پھر جاتے ہوئے اس نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا۔ یہ وہی وظیفہ ہے۔ سو آیت الکرسی شریف کے بعد آپ کو صرف سورۃ الکوثر شریف 3 بار پڑھنی ہے۔